So can you guys see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let me go to the Google Colab. So in the last class, we're talking about pandas, right? So how can actually we convert our data into data frame, right? Yes, sir. Let's run all. Okay, the first one is like we are actually, as we are working in Google Colab, so we need to actually upload the file into Google Colab, right? That's why we need to write these two lines from google.colab import files uploaded equals to files.upload. These two lines will actually give us the option to select file from the local drive. Is it clear? Yes, sir. And you see, when this 100% will be done, that means we actually uploaded the file. And here, additionally, you can actually use a loop to actually print the file name and file size. That's it. স্যার, So after, আমার একটা সিলি কোশ্চেন ছিল স্যার, আমরা এই যে সিএসভি ফাইল রিড করি, এইখানে সিএসভি না করে .xlx করতে পারি না, যেটা ডিরেক্টর এক্সেল এর ফাইলটা? চেষ্টা করে দেখো, করা উচিত। মানে স্যার সেম কাজই করবে স্যার? সেম কাজই করবে, রাইট রাইট, সেম সেটা করা উচিত, ঠিক না? ওকে স্যার। Okay, so what we are doing here, read CSV, that means we have a CSV file and we are actually read that file as a data frame. So we'll actually convert that CSV file into data frame. So this is basically our data frame name, or we can say variable name. So pdf.read_csv, this is to read CSV. This is the format for reading CSV file. But if you want to read another file format, then check in Google that this file format actually supports here or not. Is it clear? সে তুমি যদি অন্য ফরম্যাটের কোনো, সে ফর এক্সাম্পল এক্সেল থেকে যদি ফাইল রিড করা যায়, ডেফিনেটলি ইটস পসিবল। ইউ ক্যান read from other file format. That's also possible in pandas. Is it clear? Yes, sir. Right. So these two lines, so basically this line actually what we are doing, we are actually read the file as a data frame. So we have CSV file. Now the CSV file is converted into a data frame, and we gave the name Titanic_DF for data frame. So this name is given by us. So we can give any name like Romeo and Juliet, whatever. And then we check whether the data frame is converted correctly or not. So this is like you just type Titanic_DF, then press enter. That you'll see the data frame. If the data frame uploaded or generated correctly, then you will see this kind of 2D table, right? Is it clear? Yes, sir. Right. We also can see, we can use printf to see the data frame. So the difference between printf and data frame is like, you see that when actually we actually use printf, you see 3 dots are here. So that means it actually removes or it doesn't show all the columns. So when we say data frame, it actually shows us all the column, but it's actually say dots. Say for example, if you have a very large high dimensional data set, then you can actually use printf to see a portion of data set. Is it clear? Yes, sir. Okay. So we can see the head and tail using head and tail method. So
head and tail basically returns five first or last 10, last 5 data points or data instances. Even we can actually set some value here, like any integer value that will actually show first or last that number of data points. You can see the columns using data frame dot columns, so that will actually basically return the columns in our data frame. We can see the shape of the data frame. So currently we have 891 in data instances and 12 features, input features, including our output features. So these 12 means dependent and independent features, right? So this is basically rows and columns, and even we can actually use info to see the values, or you can say the basic information about the data frame. Even we can also describe the data frame. So is null basically returns us is there any null value or not. So this is not a good option to see, because maybe you can, so it actually returns the first 5 and last 5 instances. So maybe there is no missing value in the first 5 and last 5 instances. So you'll see there is no missing value, but maybe there in other rows or other instances, maybe we have a missing value. That's why it will be better, like if we can sum them. So it's a good approach, like data frame dot is null dot sum, which will actually return the total sum of the missing values. So there are 3 approaches to deal with the missing values. We will see in the class. So the first approach is to remove the data instances. Say for example, you see in total we have 891 examples, and out of them only 2 embark is missing, 2. So if you remove 2, that will not be a very significant effect, or it will not be a out of 891 data points, if you remove 2 of them, that is not a major issue, right? Right, is it clear? Even if you look at the cabin, so out of 891 examples or data points, 687 data points values are missing. That means if you remove this number of rows, that means you will actually lose your training data, right? So we cannot do that. Yes, sir. So if you remove 2 rows from 891 rows, that is fine. That is not a big deal. But if you remove 687 rows from 891 rows, that we cannot do, right? Right, sir. Okay. Is it clear? Yes, sir. So what we can do, we can actually remove the column. So we cannot remove the rows. That means we cannot remove the number of data points, but we can remove the feature. So cabin is not an important feature because most of the values are missing. That is that column. Is it clear? ওই কলামটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি। বুঝতে পারছি? Yes, sir. So প্রথম যে কাজটা আমরা করি ফর ডিলিং উইথ দ্য মিসিং ভ্যালু, সেটা হচ্ছে ডাটাগুলোকে বাদ দিয়ে দেওয়া, ডিলিট করে দেওয়া ট্রেনিং ডাটা সেট থেকে। তাহলে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যে রো গুলা মিসিং সেই রো গুলোকে বাদ দিতে পারি। এখন রো গুলোকে যেমন ধরো এমবারকে 2টা আছে, 2টা রোকে যদি আমরা বাদ দিই তাহলে এটা কোনো মেজর এফেক্ট পড়বে না বা এটা কোনো বিগ ডিল না। বাট তুমি যদি 687টা রোকে বাদ দিয়ে দাও 891টা রো থেকে, তার মানে তো তোমার পুরো ডাটা সেটটাকে তুমি ডিলিট করে দিছো। আমরা কিন্তু সেটা করতে পারবো না, বুঝতে পারছো? জি স্যার। তাহলে 687টা মিসিং ভ্যালু কার জন্য নাই? ক্যাবিনের জন্য নাই। তার মানে ক্যাবিনটা হচ্ছে একটা লেস ইম্পর্টেন্ট কলাম বা ফিচার, এবং যেটাকে আমরা বলতে পারি একটা নয়েজি ফিচার, মানে এই কলামটা থাকা যা না থাকা তা। সো উই ক্যান রিমুভ দ্য কলাম। সো ফার্স্ট জিনিস আমরা শিখলাম কি, উই ক্যান রিমুভ দ্য রো। সেকেন্ড জিনিস শিখলাম হচ্ছে উই ক্যান রিমুভ দ্য কলাম, উই ক্যান রিমুভ দ্য ইনস্ট্যান্সেস, উই ক্যান রিমুভ দ্য ফিচার্স, রাইট? রাইট স্যার। ওকে, থার্ড ইস্যু, just a minute.
Okay, sorry. তাহলে যেটা হচ্ছে we can remove row, we can remove columns, right? Right, Yes, sir. sir. Okay, this is the very basic and common approach. So normally we don't do that. So the second approach is to find the right value for these missing values. Like we can actually replace the missing value with mean, median, and mode. Is it clear? Normally we take average values. Say for example, if the missing value is categorical, then we feature এর মধ্যে বা ওই কলামের মধ্যে মোস্ট ফ্রিকোয়েন্ট ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু কোনটা সেটা দিয়ে আমরা রিপ্লেস করি। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, যদি sir. ভ্যালুটা ক্যাটাগরিক্যাল হয়, যদি ভ্যালুটা ক্যাটাগরিক্যাল হয়, ইন দ্যাট কেস আমরা ক্লাস কলাম বা অন্য কলামের সাথে কোরিলেশন বের করার চেষ্টা করি যে ওই মিসিং ভ্যালুর জন্য বা ওই কলামের সাথে অন্য কলামের কোন কলামটা সবচেয়ে হাইয়েস্ট মানে হাইলি কোরিলেটেড। সে ফর ধরো একটা কলামের নাম হচ্ছে এক্স আর একটা কলামের নাম হচ্ছে ওয়াই, তাহলে এক্স এর সাথে ওয়াই এর যে কোরিলেশন মানে এক্স এর ভ্যালুর জন্য ওয়াই কি হয়, এক্স যদি হয় সে ফর এক্সাম্পল অ্যাপেল, ওয়াই হচ্ছে ম্যাঙ্গো, সে ফর এক্সাম্পল এফ যদি হয় অ্যাপেল, ওয়াই হচ্ছে ম্যাঙ্গো, তাহলে তুমি দেখবা যে কোন একটা সেলে একটা ডাটা এলিমেন্ট মিসিং, তাহলে সেই সেলটা কি হবে, তুমি যদি দেখো ওয়াই আছে ম্যাঙ্গো, তার মানে there is a high chance to be a apple here, right? Right, sir. ওকে, আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, আর যদি নিউমেরিক হয়, in that case it makes our life easy. We can actually take the mean value. So ever most একটা average value we can replace the missing value. Is it clear? Yes, sir. Okay, there are other approach like we can use Bayesian theorem or naive-Bayes classifier or decision tree to predict the missing value. So these are the ways. ঠিক আছে, এটা আমরা একটু পরে দেখবো, আমাদের লাগবে মডেল বিল্ড করার সময়। জি স্যার। Okay, so we can filter the data frame using a letter. So either it can capital letter or a small letter, right? We can filter them, we can sort them. So we can say first we filter them. So we say like equals to the column name. So if you say A, that means each column, if a column has a, that column will be here, right? You see the passenger ID, P class, name, parts, এগুলোর মধ্যে সবগুলো A আছে, তার মানে সবগুলো কিন্তু আসলে এখানে চলে আসতেছে, বুঝা গেছে? আর যদি আমরা এক্স্যাক্টলি বলি যেহেতু কেস সেনসিটিভ ফেয়ার, সো ইট উইল অনলি টেক ফেয়ার এন্ড we can sort them either ascending order or descending order, right? রাইট স্যার। স্যার ওই যে ওইটা একটু দেখাবেন, কোনটা কোনটা লাস্টে যেটা বললেন যে একেবারে সিলেক্ট করে একটা কলাম নির্দিষ্ট কলাম সর্ট করা, এই যে এটা, জি জি স্যার এটা ঠিক আছে স্যার। আমরা কি কোন লাইক ফেয়ার ডট, হ্যাঁ বলো, আমরা পুরো যে ডেটা সেটটারে একবারে ফ্রেমে ধরতেছি স্যার, ওইটা কি স্যার মানে একটা রোকে ডেটা ফ্রেমে ধরতে পারি স্যার? মানে একটা মানে ওইখানে আমার 800 ধরেন 90টা রো, 91টা রো আছে, রাইট? হ্যাঁ, তাই পুরো 891টা রোরে আমি একবারে ডেটা ফ্রেমে নিছি, রাইট, আর সাথে যে কলামগুলো ছিল। তো এখন কি স্যার আমি একটা রোকে মানে সিঙ্গেল একটা ডেটা ফ্রেমে নিতে পারি? কেন পারবো না? যদি 891টা পরে একটাকেও পারবা। আচ্ছা দেখাচ্ছি সেটা, ওইটা ওকে স্যার, ভেরি সিম্পল। আচ্ছা এটা দেখাচ্ছি, এখন দেখাচ্ছি। আচ্ছা, so we can use describe, right? And we can also make some query like a and an or operation, like আমরা দুইটা কন্ডিশন কে একসাথে এন্ড করতে পারি, we can or the conditions, right? ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ওকে, সো ও যেটা আমাদেরকে বললো, আমরা যদি সেটা এরকম দেখতে চাই, সে ফর এক্সাম্পল দিস ইজ টাইটানিক dot, say that is about location, right? Location log. So location, আমরা location দেখতে চাই যে say what about our data frame location. So আমি যদি লোকেশনের মধ্যে কোলন দিয়ে দিই ফার্স্টে, and if you try to execute it, you see it basically shows whole the data set. দেখো আমরা কি করলাম, titanic.log. so log হচ্ছে represent for location। এখানে আমরা তুমি যদি say for example অনেকটা চিন্তা করতে পারো as like a array
টু ডাইমেনশনাল অ্যারে তার মানে হচ্ছে রো অ্যান্ড কলাম, খেয়াল করো। সো সো এটা হচ্ছে কি, ফার্স্ট হচ্ছে রো, তারপর হচ্ছে কলাম। এখানে যদি আমি কোনো কিছু কোনো ভ্যালু না দিই, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি প্রিন্ট হোল ডাটা সেট, দেখো সম্পূর্ণ ডাটা সেট থেকে প্রিন্ট করছে, ঠিক না? 891 রোজ অ্যান্ড 12 কলামস। তুমি যে কোশ্চেনটা করছিল, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, তুমি এইবার দেখো, আমি যদি এখানে এরকম বলি সে ফর টাইটানিক ডট লক, এই লকের মধ্যে আমি ধরো আমি দেখতে চাই 300 নম্বর রোটা, আমি একটা স্পেসিফিক রোকে দেখতে চাই, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? জি স্যার। আমি শুধু 300 নম্বর রোটাকে দেখতে চাই এবং সবগুলো কলাম থাকবে, সে ফর এক্সাম্পল। তাহলে দেখো রান করলে কি হচ্ছে। আচ্ছা, সে 300 থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাচ্ছে। শুধু 300 দিলেই হবে স্যার, কোলনটা না দিলেই একটাই দেখাচ্ছে। আচ্ছা, কোলনটা না দিলে, আচ্ছা সে শুধু না, শুধু 300 দেখাচ্ছে, তো আমাকে এইভাবে 300 ভ্যালুটা দেখাচ্ছে। সে ফর খেয়াল করে, আমি যদি শুধু 300 দেই 300, দ্যাট মিনস ইট অ্যাকচুয়ালি প্রিন্ট লাইক দিস, ঠিক আছে? কিন্তু আমি আসলে সেরকম দেখতে চাই না, আমি দেখতে চাই, বুঝি না, আবার বলো। 300 এরপরে যে কোলন, তারপর 301 দিলে তাহলে মনে হচ্ছে শুধু 300টা ওইভাবে দেখাবে। নট রিয়েলি, জাস্ট আমি আসতেছি, দাঁড়াও। আমি যদি ক্লোন দেই, তার মানে হচ্ছে আমার এই ক্লোনটা আসলে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে কিসের জন্য? কলামের জন্য। আচ্ছা, জাস্ট মিনিট দাঁড়াও, আমি একটা ছোট্ট মিস্টেক করছি। এইটা ঠিক আছে, আগেরটা ঠিক আছে। এখন আমি দেখতে যাচ্ছি শুধুমাত্র 300টা, ঠিক আছে? জি স্যার। 300 কমা, এখন যদি আমি রান করি তাহলে দেখো কি হচ্ছে। সে শুধু আমাকে 300টা দেখাচ্ছে, মানে আলটিমেটলি আমাদের শুরু তো হচ্ছে কিসের থেকে? 0 থেকে। জি স্যার। জি স্যার, এর জন্য 301 দেখাচ্ছে। 301 দেখাচ্ছে। আচ্ছা, এইখানে যদি আমি একটা কাজ করি এরকম, সে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে না, 300 থেকে তুমি আমাকে 305 পর্যন্ত দেখাবা, সে ফর এক্সাম্পল, তাহলে কি হয় দেখো। এইবার দেখো, এইবার আসছে। তার মানে এখানে তুমি কয়টা কলাম নিছো? সরি, এটা কয়টা রো নিছো? স্যার 5টা রো। 6টা রো। 6টা রো। তাহলে যদি 5টা করতে চাই, তাহলে আমাকে এখানে 1 করতে হবে। সরি, কি ভুল করছি, এখানে 10 করে ফেলছি, ইট উইল বি 1। আবার ভুল করছি। তাহলে সে আমাকে ই দেখাচ্ছে 300। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 302, রাইট? তাহলে আমি যদি 300 নম্বর এটা দেখতে চাই, আমার ফর এক্সাম্পল আমি প্যাসেঞ্জার আইডি 300 দেখবো, তাহলে সেটা হবে কত? 299, রাইট? রাইট স্যার। এটা হবে 299। এবার একটু রান করে দেখি। আচ্ছা, সে আমাকে এই 300 দেখাচ্ছে প্যাসেঞ্জার আইডি, এবং তার সাথে সবগুলো কলাম দেখাচ্ছে। আমি শুধু এটা দেখতে চাই, সে ফর এক্সাম্পল শুধু এইটা, তাহলে দেখো কি হচ্ছে। আচ্ছা, যদি আমি কোনো কিছু মেনশন না করি, তাহলে সে আমাকে সবগুলো দেখাচ্ছে লাস্টে কোলনের পরে। আমি যদি শুধু এখানে বলি যে 299, লেটস সি, তাহলে শুধু একটা দেখাচ্ছে, খেয়াল করো। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো? জি স্যার। আমি যদি শুধু একটা সিঙ্গেল রোকে দেখতে চাই, এখন স্যার এইখানে যদি আরেকটু এইভাবে করেন যে 300, মানে এই রোটার জাস্ট নেমটা দেখবেন, নেম কলামটা দেখবেন। শুধু নেম কলামটা দেখবো। তাহলে নেম কলামটা কি? 0 1 2 3, তাহলে আমি শুধু দেখবো 3। এরর দেখাচ্ছে, দাঁড়াও ঠিক করতেছি। 3 কোলন দিয়ে দেখিতে কি হয়। Three colon 4. ওকে, আচ্ছা, এটা কাজ করতেছে না তো, ফাইন। তাহলে যেটা হবে, দেখো আমরা এর আগে কিন্তু লোকেশন চেক করতেছিলাম, লক। এখন আরেকটা মেথড আছে আই লক, তুমি আই লোকেশন চেক করতে পারো। আই লক, ইন্টিজার লক, আমি জাস্ট আই লক করতেছি, দেখো আই লক হচ্ছে অনলি নেম, খেয়াল করছো? জি স্যার। রাইট। সে ফর এক্সাম্পল এখানে
আমরা তো এটাকে রান করতেছি আই লগ সে ফর ভ্যালুটা কেন দেখাচ্ছে না? আচ্ছা সে ফর এক্সাম্পল আমি ভ্যালুটা একটু বাড়াই দিই, সে ফর এক্সাম্পল 304 and say for example আমি দেখতে চাই একটা চাঙ্ক সে আমি দেখতে চাই 124 let's see। আচ্ছা এখন কিন্তু সে দেখাচ্ছে, খেয়াল করো আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? জি স্যার। সো এখন সে ফর এক্সাম্পল এইটা হচ্ছে আমার একটা সাব ডাটা সেট, সাব চাঙ্ক, তাহলে এটাকে আমরা কোনো একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন করতে পারবো না? জি স্যার পারবো। তুমি যদি বলো x ইকুয়ালস টু সামথিং, তাহলে সেইটা কিন্তু তোমার একটা সাব ডাটা সেট হয়ে গেল। জি স্যার, ধন্যবাদ ক্লিয়ার? স্যার। আচ্ছা তার মানে বুঝা গেছে আমরা আসলে লগ অথবা আই লগ ইউজ করতে হবে। ইয়েস স্যার। বুঝা গেছে? ওকে আচ্ছা ওকে যদি আমরা কোনো কলাম ড্রপ করতে চাই বা কোনো রো ড্রপ করতে চাই তাহলে সিম্পল একটা ফাংশন হচ্ছে ড্রপ। এটা আমরা লিখতে পারি, আচ্ছা সে ফর এক্সাম্পল এখানেই করি, সে ফর এক্সাম্পল দেখো এটাকে সো ক্রিয়েট ইট অ্যাজ এ এক্স, সো এক্স বিকাম এ সাব অর কি বলবো এক্স বিকাম এ সাবসেট রাইট, অর একটা স্মল ডাটা ফ্রেম যেখানে আসলে উই হ্যাভ 5 rows right and 3 columns right? জি স্যার। Okay so say for x dot drop t r o p drop আমরা যদি say for আমি চাই হচ্ছে p ক্লাসটাকে ড্রপ করতে, say for example কলামটাকে ড্রপ করব, so drop p class. So if you want to drop multiple columns then comma দিয়ে লিখবা, so p class say survived dot p class। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? say for example if you want to drop like this like survived comma p class, is it clear? বুঝা গেছে? আমি দুইটা কলাম ড্রপ করে দেব। এখন কলাম ড্রপ করার ক্ষেত্রে we have two options, either we can drop it temporarily or drop it permanently। খেয়াল করো ব্যাপারটা কি বুঝা গেছে? exist equals to যদি 1 দাও it will drop permanently। আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা এটা যদি আমরা রান করি দেখো কি হচ্ছে, এরর কেন? স্যার ক্লাসের সিটা বড় হাতের। ক্লাসের সিটা বড়, হ্যাঁ কেস সেনসিটিভ সেই জন্য রাইট, ক্লাসের সি হবে ছোট হাতের রাইট। সো এটা দেখো ড্রপ করে দিছে, এখন আমার অনলি উই হ্যাভ এ নেম, ইজ ইট ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা আমরা যদি বলি ওকে ফাইন আমরা এক্স ডট ড্রপ সে আমি 301 নম্বর কলামটা ড্রপ করব, সে ফর এক্সাম্পল দেখি 300 301 এই কলামটা ড্রপ করব, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে হবে ড্রপ করব কমা x is equals to 0। ওকে সম্ভবত এই এক্সিস্ট 0 এন্ড 1 হচ্ছে কলাম এবং রো কে রিপ্রেজেন্ট করে। যদি আমরা 0 দেই তার মানে সেটা হচ্ছে আমার রো ডিলিট করবে, আর যদি আমি কলাম দেই তাহলে সেটা আমার 1 দেই তাহলে আমার কলাম ডিলিট করবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা আমি রান করি, এখানে আবার কি প্রবলেম হলো? আচ্ছা এখানে কোলন হবে না, কমা হবে, সো দিস ইজ কমা। সো আমি 300 and 301 কলামটাকে ডিলিট করব, দেখো দ্যাটস গন, 299 300 এবং 301 ইজ গন। বুঝা গেছে? জি স্যার। ইজ ইট ক্লিয়ার? মানে অনেক ভাবে আসলে অনেক কাজ করা যায়। স্যার এখন আমরা এক্সট্রা প্রিন্ট করে দেখি। আচ্ছা সব সে কিন্তু আসলে ই করে নাই, টেম্পোরারি করছে, পার্মানেন্টলি করে নাই।
বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, এখন তুমি যদি চাও স্যার আমি এমন একটা ডাটা সেট যেখানে পার্মানেন্ট থাকবে, তাহলে আমি ওয়াই করে ফেলি। এই কাজটাকে ওয়াই এর মধ্যে অ্যাসাইন করা যেত, ঠিক না? ওয়াই ইকুয়ালস টু, রাইট? জি স্যার, আরেকটা প্যারামিটার আছে ইন প্লেস, ওটা দিয়ে ওটা ট্রু করে দিলে মোস্ট প্রবাবলি ড্রপ মানে হয়ে যায়। বলো সেটা কি? স্যার ইন প্লেস। ইন প্লেস। জি স্যার, ইন প্লেস ট্রু করে দিতে হয়। ইন প্লেস ট্রু, ওকে, ট্রু, ওকে, দিলাম। তাহলে এবার আমরা এক্সটাকে দেখি। সো এখন 301 আর 300 নাম্বার রোটা থাকবে না। থাকবে না, রাইট রাইট, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা দেখছো, আমিও তোমাদের কাছ থেকে শিখতেছি। আমি তাহলে একটা নোট রাখি। ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে, যখন তোমার যেটা লাগবে তখন তোমার সেটা সার্চ করে বের করতে হবে, দ্যাটস ইট, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। জি স্যার। বুঝা গেছে? একটা লয়ারের চেম্বারে যদি তুমি যাও, ইউ সি দেয়ার আর লট মেনি বুকস, এবং সে তার সব বই পড়ে না, পড়ে? নো স্যার। সে জানে যে কোন লট আসলে কোন বইয়ের মধ্যে আছে। ইউ নিড টু জাস্ট, এটা কি বলছে, আপডেট কি হয়েছে, ওকে, ইউ নিড টু জাস্ট, ইউ নিড টু নো যে তোমার এটা কি আসলো। নট ইন্টারেস্টেড। তোমার কোথায় আসলে কোন রুলসটা আছে? when you work with Python, if you don't know all the methods, search in Google, that's it. Yeah, ইয়েস স্যার। okay. Okay, so we'll continue this file or we'll open a new file. So now we'll try to learn some স্যার আপনার ইচ্ছা স্যার। graphs. Okay, so let's open a new file. That will be better. Okay, new one. So we can copy first. So this is, we can call like EDA, exploratory data analysis. EDA. So we can copy the first these lines. Okay, and now convert it to data frame. So we did the same thing, right? ইয়েস স্যার। Okay. Say for example, simply we can actually try to draw some figures. Say for example, firstly we'd like to draw some kind of pie charts, bar charts, histograms, line charts. Okay, so so that can actually tell us about the data. Say for example, would like to see what is the percentage of male and female that travel in Titanic. Is it clear? ইয়েস স্যার। So first thing, we can make a query like this, say Titanic DF. So the column is, say for example, like a sex, and we would like to see the count, that's the value count.
value underscore counts. So that will actually returns the number of male and female actually travel in Titanic, right? Right, sir. You see the total numbers, and we have total 891 passengers. But now the question is, we would like to actually represent this information in a figure, in a pie chart, or in any kind of graph. Is it clear? Yes, sir. So why we need that? Because the human brain really understands the figures instead of numbers. So if you say, for example, if you present this numbers, say 575 and 341 in a graph or in a chart, that will be more understandable in compare with these numbers. Is it clear? Yes, sir. Okay. So first thing, there's a one package in Python that's called matplotlib. So we need to import that. So there are two packages very popular. One is called matplotlib, another is Seaborn in Python. So there is one is called pyplot. Say for example, we would like to do some plotting, right? So let's import matplotlib. So we can directly do that, matplotlib.pyplot as PLT. Is it clear? Yes, sir. So now we can actually use this one to draw some kind of charts. Say for example, we would like to create a pie chart, say initially. Pie chart. Then so PLT is a abbreviated form of pyplot, right? Yes, sir. Right. So you can say PLT. We have to use PLT dot figure. And first thing, we need to set the figure size. Say for example, figure, that's a fixed size, ZE. Fixed size equals to, say, I'm giving a size like, say for example, 810. X-axis and Y-axis, right? 810. The size of the, what will be the size of the figure? You can actually change these parameters. Okay. Then you can write like this, PLT dot. So we would like to draw a pie chart, pie, and would like to use this one, right? Titanic sex value count, right? So I'm just make a copy of this one and paste it here. That's it. Simply try to write this one. Let's see what happened. And then if I run this code, you see we have pie chart, right? Yes, sir. So it has two colors, right? Blue and orange, right? Yes, sir. So now we need to, if you want, we can actually improve it a lot. Like there are other parameters. So first thing, try to put the legend. All right, PLT dot legend. You can add legend. Okay, it's not coming. It will come. Just a minute. PLT also show. PLT dot show. Okay. 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 Let me add few more parameters here. The first one is called, say for example, labels. So male and female, right? Labels. So you see, we know the large portion is male and a small portion is female, right? Yes, sir.
So the labels will be male, comma, female. Okay, let's see if we execute this one. Now you see, now legend is added. This is called legend, right? Male, female, and this is the male part and this is the female part, right? Yes, sir. Okay. And say, for example, if we add explode, like it's like a 0, 0.1, that will actually make a partition, give a partition between the figure. Say, if you run it now, you see that it creates a gap between these two figures, right? Yes, sir. And you can check up, there are other parameters like you can say auto percentage. You see the auto percentage is like, say percentage 0.2f, say for example, and percentage, that means if you give 2%, that means it will see 2 digits after the decimal point. You see, it actually shows 2 digits after the decimal point. If I add one more percentage, it will show 3 digits after the decimal points. I think there is some. স্যার 2f টাকে 3f করে দিতে হবে না? Right. 2f টাকে 3f করতে হবে. 3f, right. 3f, right. Right. Now it shows a 3 digit, right? Not the percentage. These 3, so after the decimal point, say if you say 2, it will be 2, it will be like a 4. Is it clear? Yes, sir. Right. So this is basically the showing the digits after the decimal points. Is it okay? Yes, sir. So now, if you actually present your data like this, instead of saying these numbers, it easily we can understand. Okay, this portion is the male portion. This is the female portion. They are actually traveling in Titanic, right? Right, sir. Any questions? Any questions up to now? No, sir. Okay. So similarly, we can draw other pie plots. Like if you would like to see how many passengers actually they survived or not survived. Say for example, we have a survived column, right? Yes, sir. Just a minute. Say for example, if you write here, so we already input pie plot, so we don't need to import every time. Just now we can just write like this. Let me see this one, like Titanic under the DF survived. There is a one column called survived. SUR VIVD. It is survived. If we see this one, that will actually shows the survived column, right? 0101. 0 means not survived, 1 means survived, right? Yes, sir. And if we say dot value counts, values underscore counts, it will actually return the number, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. Then you can simply copy these lines. Okay, let's
set the size little bit smaller, like 6, 8. And then here, what we have to do, we need to say survived, not survived, right? Not survived, and this will be survived. Is it clear? Yes, sir. We can simply execute the code. Now you see, we can actually present these values with a chart. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, say for example, we have a, if you look at the data, the embark, right? Embark. Say if you go to the Kaggle, Kaggle datasets. If you search here Titanic, machine learning disaster, okay, data, columns, so these are the columns, right? Okay, so embark means port of embarkation, right? Embarkation. Okay. So now let's see Titanic tf dot embark. MBAR embarked. Sorry, EM ডটটা হবে না। sorry, ডিএফ এর পর একটা ডট দিয়েছেন, এটা dot হবে। হবে না, right. Dot হবে না। So embark, so this is the values. Okay, dot value underscore counts. Okay, so S is basically Southampton, Q is a Charlesburg, and C is a Charlesburg, Q is a Queenstown, right? রাইট স্যার। Okay, so if we want to draw a pie chart, say for example, just copy this one. Just a minute, একটা phone call receive করতে হবে, just a minute. শিওর স্যার।
সরি বাবারা, দুইটা ফোন কল রিসিভ করতে হচ্ছে। নো প্রবলেম It's okay, sir. আচ্ছা, আবার ফোন। আচ্ছা, দাঁড়াও। সরি, তিনটা আমাদের শিক্ষকরাই ফোন দিচ্ছে ইউনিভার্সিটির, আমি কি করবো? জি স্যার, সমস্যা নেই। এক্স প্রফেসর ফোন দিচ্ছে আমাদেরকে। আচ্ছা, যাই হোক, যন্ত্রণা। কাজের মাঝখানে, ক্লাসের মাঝখানে ফোন ধরাটা আসলে ঠিক না, এই জন্য অনলাইন ক্লাস মানে অফলাইন থাকলেই ভালো। আচ্ছা, এখানে আমরা কি বললাম, এমবার্ক, রাইট? তাহলে এমবার্কটাকে কপি করি। ওকে, এখানে লেভেলস গুলো হচ্ছে আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি। লেভেলস হচ্ছে আমার এইটা। আচ্ছা, এখানে একটা মজার জিনিস দেখো, যখন আমি লেভেলস কপি করতেছি, ইন দ্যাট কেস আমাদের কিন্তু দেখতে হবে যে কোনটা কি রকম, এস কোনটা, সি কোনটা, কিউ কোনটা, রাইট? ইয়েস স্যার। তার মানে সবার আগে হচ্ছে আমার সাউথ হ্যাম্পটন, যেহেতু এসটা সবার আগে আছে, আমি এসটাকে সবার আগে নিয়ে আসি। তারপর হচ্ছে আমার কুইন্সটন, দেন হচ্ছে তোমার চার্লসবার্গ। স্যার কুইন্সটনটা লাস্টে না? কুইন্সটনটা আসছে, রাইট।
এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা ভুল করলে কিন্তু আমাদের চার্টে ভুল আসবে, রাইট? জি স্যার। আচ্ছা এখানে সম্ভবত আরেকটা জিরো দিতে হবে, রাইট? যেহেতু আমাদের 3টা হয়ে গেছে, জিরো, অথবা আমরা বলতে পারি যে 0.1। এখন যদি আমরা রান করি দেখো কি হয়, বুঝে গেছে? তাহলে হচ্ছে জি স্যার। ঠিক আছে, সাউথহ্যাম্পটন, চার্লসবার্গ, কুইন্সটন। সো পাই চার্ট ডান, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, ওকে। সো নেক্সট হচ্ছে ধরো সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ক্রিয়েটিং লাইন গ্রাফ, graph. Say for example হচ্ছে আমাদের সেই say for example ক্লাসের মাঝখানে অন্য কাজ করতে গেলে ক্লাসের ফ্লোটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এমন যারা ফোন করতেছে আমার ফোন না ধরার ক্ষমতা নেই, বুঝছো? পাই প্লট, ফিক্স সাইজ, সে ফর এক্সাম্পল এটা যেহেতু লাইন চার্ট একটু বড় দেই, 2010 করলাম, দেন উই আর ড্রয়িং পিএলটি ডট প্লট। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফিগার প্লট করা। ওকে, টাইটানিক ডিএফ ডট, আমরা লক করেছি না লোকেশন, কিছুক্ষণ আগে লক দেখলাম, লোকেশন এলওসি লক লক। আচ্ছা যদি আমি লোকেশনটা না দেই, সে ফর এক্সাম্পল আমি লকটা না দিলাম, আচ্ছা না লোকেশন দিতে হবে, লক ফর লক লক। এইখানে এইটার ভিতরে আমি কিছু দিব না, আমি পুরো 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 ডাটা সেটটাকে আসলে আমি ইসে আনতে চাই। দেখি তো করতে পারে কিনা, জাস্ট মিনিট। যদি এটাকে আমি বলি যে যদি এটাকে বলি পিএলটি ডট শো, ওকে, সে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে কিন্তু সে পারে নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আচ্ছা, না পারার মূল কারণটা কি জানো? স্যার স্ট্রিং কে কোনো নাম্বার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেনি। না, এখানে যেটা সমস্যা হচ্ছে আমার তো এখানে 2টা কলাম লাগবে, আমার এখানে তো কলাম অনেকগুলো আছে, এক্স এবং ওয়াই, আমি তো 2D মধ্যে প্লট করতে যাচ্ছি, ঠিক না? আমার মানে আমি যদি কোন আমার ডাটাটা কত ডাইমেনশনাল, 12টা ডাইমেনশনাল না? জি স্যার। কিন্তু আমি 12টা ডাইমেনশন দিতে আমি পারবো না, আমাকে তো ডাটাটাকে অবশ্যই একটা সিঙ্গেল মানে 2টা ডাইমেনশনের মধ্যে আনতে হবে, রো এন্ড কলাম, মানে কি বলবো এক্স এন্ড ওয়াই, ঠিক না? তার কারণে সে কিন্তু পারতেছে না। আচ্ছা সে ফর এক্সাম্পল ধরো এখানে যদি আমি একটা কলাম বলে দেই, স্যার এমন ক্ষেত্রে রো কিন্তু আছে, পিসিএ ইউজ করি, প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালাইসিস। নট রিয়েলি, জাস্ট রাইট দ্য ফেয়ার। ধর আমি ফেয়ারটাকে নিলাম সে ফর এক্সাম্পল, এখন তুমি দেখো সে এইখানে প্লট পিএলটি প্লট ফাইন, টাইটানিক ডিএফ লক ফাইন, ওকে, আমার একটু সিনট্যাক্স এরর আছে এখানে। এইটা না, এইটা হবে না এখানে।
এইখানে হবে এটা, রাইট। এখন দেখো লাইন গ্রাফে সে আসলে সবগুলোকে নিচ্ছে, খেয়াল করে দেখো, দিস ইজ এ লাইন গ্রাফ যেখানে সে সবগুলো ইনস্ট্যান্সকে নিচ্ছে। তো আমাদের ইনস্ট্যান্স সংখ্যা কত? নিচেরটা দেখো যে 0 to 891, দেখো 891, আর এইটা হচ্ছে তোমার ফেয়ার 500। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন এইটাকে যদি আরেকটু মডিফাই করি আমরা, সে ফর এক্সাম্পল, তার মানে লাইন গ্রাফটাকে বুঝে গেছে কি করে ড্র করলাম? সিম্পল। সো লাইন গ্রাফ যেহেতু হচ্ছে আমার কার এগেনস্টে লাইন গ্রাফটা হবে, আমি হচ্ছে ফেয়ার এর এগেনস্টে, তাহলে ওয়াইট হচ্ছে আমার ফেয়ার আর এক্স হচ্ছে আমার ডাটা ইনস্ট্যান্স গুলো, রাইট? জিনিসটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে পিএলটি ডট টাইটেল, আমরা টাইটেল অ্যাড করতে পারি। সো বলো এটা টাইটেল কি দেওয়া যায়? সে ফর এক্সাম্পল একটা টাইটেল দেই, ফেয়ার লাইন প্লট। ফেয়ার লাইন প্লট, এবং এই টাইটেলটার ফন্ট কত সেটা আমরা এখানে বলে দিতে পারি। ফন্ট সাইজ, ফন্ট সাইজ না, এটা ফন্ট আছে না, এখানে নাই। ফন্ট এফ, ফন্ট সাইজ এন্টি, ফন্ট আসতেছে না কেন? আসলে তো কথা, ফন্ট সাইজ সে ফর ইকুয়ালস টু 11। এখন যদি রান করি তাহলে কি হচ্ছে? তাহলে দেখো এখানে একটা ফিগার টাইটেল লেগে গেছে, ঠিক আছে? জি স্যার। সিমিলারলি আমরা এক্স লেভেল এবং ওয়াই লেভেলটা দিতে পারবো। পিএলটি, পরে আরেকটু কাজ করতেছি, পিএলটি ডট এক্স লেভেল, the X level is like passengers, and then we can say Y level, PLT dot Y level, fair। তাহলে কিন্তু আমাদের দেখো এবার এবার কি অনেকটা ক্লিয়ার হয়েছে লাইন চার্টটা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমরা যদি বলি যে আমরা প্রথম 100 জনের দেখতে চাই, ভেরি সিম্পলি আমরা কিন্তু 0 to 100 এখানে লিখে দিতে পারবো। প্রথম 100 জন, দেখো 0 to 100, ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তাহলে আরো হিজিবিজি না হয় আরো সিম্পলিফাই হচ্ছে, যে তাহলে এটা হচ্ছে প্যাসেঞ্জার 0 to 100 এবং তাদের ফেয়ার, রাইট? রাইট স্যার। আচ্ছা, তো এখন তোমরা চাইলে যে কোনো ভাবে যে কোনো কম্বিনেশন আসলে চাইলে লাইন গ্রাফ আঁকতে পারো। ক্লিয়ার এটা? জি স্যার। আচ্ছা, আর একটা ইন্টারেস্টিং প্যাকেজ আছে। হ্যাঁ বলো স্যার। এখানে যে স্যার পয়েন্টগুলো স্যার কন্টিনিউয়াস আসছে না স্যার, এটা যদি আমি স্ক্যাটার করতে চাই আর কি, এরকম কি কোনো ফাংশন আছে যে জাস্ট না আমার? রাইট, স্ক্যাটার্ড প্লটটা হচ্ছে তোমার সিবনে ভালো। আচ্ছা, আমরা এখন কি ইউজ করতেছি বলো তো? পিএলটি মানে কি? পাই প্লট, ম্যাথলিব, ম্যাথ প্লট লিব ইউজ করতেছি। সো এইটা আমি পছন্দ করি না। আমি যেটা পছন্দ করি সেটা হচ্ছে এইটা, এই যে ইনপুট। আজকে তো মনে হয় সময় নাই, নেক্সট ক্লাসে দেখাবো এটা। ইনপুট সিবন অ্যাজ এসএনএস, এইটা হচ্ছে তোমার এইটা হচ্ছে তোমার ইন্টারেস্টিং একটা ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন প্যাকেজ। তো এইখানে সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এরকম বলি, সে পিএলটি, আমার এই ফিগার সাইজটা সি করি, পিএলটি ডট ফিগার, আমরা ফিগার সাইজটা করি। সে ফর এক্সাম্পল
আগেরটাই যদি আমরা বলি fig size say for example 2010, say for example, then if you just write SNS হচ্ছে তোমার short form of Seaborn, right? Dot scattered plot, তুমি যেটা বলতেছো সেটা হচ্ছে scattered plot, right? জি স্যার। scattered plot plot say scattered plot। সেই scattered plot-এ আমাদেরকে আসলে x এবং y এর ভ্যালু দিতে হবে, x কি চাই y কি চাই, রাইট? x equals to say দিলাম হচ্ছে আমি age, comma y equals to দিলাম হচ্ছে আমরা fair, comma say আমাদের ডাটা হচ্ছে টাইটানিক ডাটা ফ্রেম, টাইটানিক ডিএফ, তারপরে হচ্ছে তোমার আচ্ছা এইটা যদি আপাতত রান করি টাইটানিক ডিএফ সে ফর এক্সাম্পল, দেখো রান করলে কি হয়। আচ্ছা এটা ইকুয়াল হবে y equal not minus, sorry, this will be the equal, so let's see, pie plot fig size, what's wrong here? ছোট করার চেষ্টা করি, 12 ঠিক আছে। পাই প্লট ফিক্স এররটা কি বলতেছে, ইম্পোর্ট করতে পারতেছে না। নো স্যার, ইম্পোর্ট করেছে, আই প্লটের ফিগার এই লাইনটা প্রবলেম বলতেছে স্যার। 12.10 দিয়েছেন, 12,10 হবে না? রাইট কমা হবে, রাইট ওইখানে রাইট, এই যে এবার ঠিক আছে, রাইট। সো সে আসলে কি করতেছে দেখো, সো সিবন দিয়ে আসলে আমরা এই স্ক্যাটার প্লট করতেছি, তার মানে সে প্রত্যেকটা নীল ডট এগুলোকে সে আসলে দিস ইচ ডট হচ্ছে একটা রো, ঠিক না, একটা ডাটা ইনস্ট্যান্স। সে আসলে এইজ এর এগেইনস্টে ফেয়ারটাকে ই করতেছে যে ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে পারসন এইজ, তাদের এইজ হাইয়েস্ট দেখতেছি আমরা আছে কত 80 এবং হাইয়েস্ট ফেয়ার হচ্ছে 500। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা এইটাকে চাইলে আমরা আরেকটু মডিফাই করতে পারি, আমরা চাইলে ধরো হিউ দিতে পারি, এই হিউ ইকুয়াল টু ধরো আরেকটা কলাম তুমি অ্যাড করো হিউ, তাহলে দেখো এখন এই যে সেক্স যখন তুমি বললাম হিউ দিলে সে আসলে মেল আর ফিমেল কে কালার করে দিচ্ছে যে দিস আর দ্য মেল পারসন এন্ড দিস আর দ্য ফিমেল পারসন। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা সো এই তো আর একটা জিনিস হচ্ছে, তো আমরা চাইলে ডিফারেন্ট কালার ইউজ করতে পারি, এই যে প্যালেট দিয়ে আসলে উই ক্যান সে ডিফারেন্ট কালার্স, plasma, let's see, you see the color changed, right? Right sir. Okay, so এই Seaborn-টাকে you can search in Google, Seaborn, wonderful জিনিস Seaborn, এই যে statistical data visualization Seaborn, right? আমরা নেক্সট ক্লাসে, আজকে তো আমাদের সময় নাই, সমস্ত ক্লাস টাইম শেষ হয়ে গেছে, সরি আমার একটা জরুরি ফোন কল ধরতে হয়েছে ক্লাসের মধ্যে। তো সিবন নিয়ে নেক্সট ক্লাসে দেখবো, নেক্সট ক্লাসে আমরা আসলে আমাদের লিনিয়ার রিগ্রেশন এবং লজিস্টিক রিগ্রেশনের মডেলিং শেষ করে ফেলবো। এই সিবনের যদি গ্যালারিতে যাও দেন ইউ ক্যান সি এতগুলো ফিগার সে আসলে ড্র করতে পারে। ব্যাপারটা বুঝা গেছে? ইয়েস স্যার। এবং সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি হিট ম্যাপ দেখি, হিট ম্যাপের ইউ সি দ্য কোড ইজ গিভেন হিয়ার। আমাদের দুইটা প্যাকেজ ইম্পোর্ট করতে হয়, একটা হচ্ছে matplotlib pyplot.plt আর হচ্ছে Seaborn as snf and code is given here, just copy and paste। ব্যাপারটা বুঝা গেছে? জি স্যার। সো দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক। তো বাসায় যেটা করতে চাও, এই টাইটানিকের উপরে যেটা করতে চাও সেটা আসলে সে ফর এক্সাম্পল তুমি যদি মনে করো না ফাইন বক্স প্লট করবো, সো দিস ইজ এ বক্স প্লট,
আরেকটা ভালো বক্স প্লট আছে উপরে দেখি, এই যে বক্স প্লট করব। সো code is given here, right? Yes, sir. Okay, so next দিন আসলে আমরা কয়েকটা প্লটিং দেখি। সো এর লট নাম্বার কয়টা আছে টোটাল এখানে? about 50. So this is 6 1 2 3 4 5 6 7 8. So কত হয়? 6টা 48. Yes, 48. So 48 the diagram আছে, so you can draw this kind of diagram to present your data. Clear? মানে আমার কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে জাস্ট দেখায় দেওয়া, বাকিটা কিন্তু তোমরা করবা। জি স্যার। আচ্ছা, ছোট্ট একটা লাস্ট একটা করে শেষ করে দিচ্ছি আজকের ক্লাসটা। সো আমি যদি এখানে লিখি সে ফর এক্সাম্পল সিবনটা ওয়ান্ডারফুল একটা জিনিস, sns.box প্লট, দেখো বক্স প্লট চলে আসছে। সো আমরা যদি বলি আমাদের ডাটাটা হচ্ছে টাইটানিক ডিএফ ওকে। জি স্যার। আচ্ছা, শুধু বক্স প্লট দেখি আঁকতে পারে কিনা সে। দেখো বক্স প্লট ড্র করে দিচ্ছে, দেখছো? শুধু টাইটানিক ডিএফ দিয়ে। এখন আমরা চাইলে ডিফারেন্ট কালার ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে তোমার প্যালেট ইকুয়ালস টু সে সো ভেরি দিস সামথিং ডিফারেন্ট কালার ইউজ হচ্ছে। চাইলে তুমি সরি এটাকে তুমি চাইলে আসলে আমিও সব জানি না, হরিজন্টাল করতে পারো, ঠিক আছে? ভার্টিক্যাল না করে হরিজন্টাল করতে পারো। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আমি কি বুঝাতে পারছি জিনিসটা? আচ্ছা, এইখানে তুমি যদি চাও যে না স্যার আমার ফিগার সাইজটা একটু বড় লাগবে, তাহলে আমরা ফিগার সাইজটা একটু বড় করতে পারি, কারণ এটা অনেক ছোট হয়ে গেছে। সো এইখানে যেটা করব জাস্ট এটার আগে আমি এই করি। আচ্ছা, আমি সাধারণত হরিজন্টাল ইউজ করি না, ভার্টিক্যালি থাকুক। আমি যদি বলি এটা হচ্ছে 20, রাইট? ইউ সি এই যে হিস্টোগ্রামটা দেখা যাচ্ছে। সো বক্স প্লট দেখা যাচ্ছে। সো বক্স প্লট কি আমি নেক্সট দিন আলোচনা করব, বাট এটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদের ওন রেসপন্সিবিলিটি টু লার্ন দিস ফিগার্স, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব এই এটা নিয়ে, এই সিবন নিয়ে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার সবার কাছে? ক্লিয়ার? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকে ক্লাস শেষ করতে পারি? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ওকে। Yes, sir. Okay, let me stop recording the class.